This conference will now be recorded. Hi, all, good morning. Welcome back. So today we are going to discuss on this CLCD project, first project, right? So which is very important. So when we attend interview, first we have to give our personal details. After that, we have to explain the CLCD, right? How the CLCD is built in our environment. So how we are working on CLCD, what are the tools involved in this, how the data will be flow. We have to explain all these things. Once we give our personal details in the interview, right? Yeah. So can you see my screen? Narzim garu, Samsara garu, KS garu. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. These are the prerequisite to start with simple CI/CD. So we required one GitHub account and a simple Java code required, Java project, AWS account required, Jenkins required, Maven required. So we have to install Git and Maven in the Jenkins. Tomcat server also required to perform this CI/CD, right? So when the developers develop the code in their local, once completed the development, once test the code, they will push to remote repository, right? So once they push to remote repository, so immediately Jenkins will pick that and it will pull into Jenkins using Maven. It will convert into WAR file, then it will deploy on target server, right? Tomcat server. So this flow will happen in live, right? So in real projects also, so when they want to deploy any code, this is the same flow they use, right? So normally, when developers push to remote repository, immediately Jenkins will pick without any manual intervention, right? And it will deploy on production. Production Tomcat servers are JBoss servers are WebSphere servers or WebLogic servers, target servers, right? So how to set up this, how to configure this, how to integrate. So we'll try to understand, right? Yeah. So we are already having one Jenkins server. Let me check that. We know, right, how to set up Jenkins. Yeah, Jenkins is already there. Let me start this Jenkins. Otherwise, it will take another 20 minutes to set up this, right? So I start this Jenkins. And also we required one Tomcat server and we required Java code, we required GitHub account, right? So first what we will do, I'll show you Java code, some sample code which I prepared. Yeah, we have GitHub account already available. In the GitHub account, I have some Java code. That Java code we can deploy on Tomcat server. Yeah, so this is Java code, CLCD.
right? So now I'll show you simple Java code. Index.jsp. JSP means Java format file. So this is simple Java code which I prepared, right? This we can deploy on Tomcat server. Simple Java code. It's very simple Java code, right? So this we can deploy on Tomcat server, right? Now, so we require Tomcat to be configured. We have to configure Tomcat server now, right? So we have AWS account, Jenkins, GitHub account, Java code, but we require one Tomcat server that we can set up now, right? So let me take one Ubuntu server. Go to console, launch instance, go down here. Ubuntu 18.04 I want to take. Select this, configure instance, add storage, tags, name, Tomcat. Configure security group, select existing security group, Alt TCP open here. So Alt TCP should be required because Jenkins will run on 8080, Tomcat will run on 8080. By the time we have to change the Tomcat port, right? 8090 or some port we can change. Review on launch, click on launch instance, test keeper, only one keeper is there. Acknowledge launch instance. Take this public IP, connect the partition, paste here, SSH authentication, browse, not this one. Yeah. Open, Ubuntu. Fine. Next one is we have to download Tomcat into our server, right? Go to browser, download Tomcat for Windows, download Apache Tomcat. Click on this, Apache Tomcat, select 8 version Tomcat 8, right? So you can download this star file. Right click on this, copy link address, wget URL, right? Now it is downloaded. If you check ls here, the Apache Tomcat is available. Now this is tar file, we have to untar this. To untar this, what is the command? tar space hyphen xv zdf and file name, right? Just type APA and use the tab. Now it is untar. If you check ls now, this is the Apache Tomcat folder. Go to this Apache Tomcat cd Apache Tomcat folder, ls here, cd bin, ls here. Yeah, now // shutdown.sh / startup.sh. Shutdown.sh start avalada. Java environment variable is defined. Neither the Java home nor the Java home environment defined at least home environment variable is needed to run this program. సార్ మీరు చెప్పడం మరి విండోస్ అన్నారు కదా సార్, Yes. మన లైనక్స్ లో కదా సార్?
ఏదండి? టామ్ క్యాట్ ఫర్ విండోస్ అని తీసుకున్నారు, ఇది లైనక్స్ కదా? విండోస్ కాదండి, మన టార్ఫైల్ తీసుకున్నాం కదా. విండోస్ కాదండి, విండోస్ తీసుకోలేదు, లైనక్స్ వర్షన్ తీసుకున్నాం. ఓకే ఓకే. జావా ఉంది ఆల్రెడీ, కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ సెట్ చేశాను ఇక్కడ. సో వేరే సెటప్ కోసం అందుకే ఇలా చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో మీ పాత జేఆర్ఈ హోమ్ ఓకే. Fine. I do one thing, I remove this Java from my Java 11 I installed. I remove, I reinstall again. Yeah, quickly I can. Java లోకల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. లోకల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎందుకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? క్లౌడ్ సర్వర్లో కదా. కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ జావా. రైట్ రైట్ రైట్, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఇక్కడ. నేను అంటే వేరే మైండ్తో ఉన్నాను. రైట్, ఓకే. బిఫోర్ దిస్ సెషన్కి ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ చాలా సెట్ చేస్తాం లోకల్ ఇన్స్టాల్ చేసి. ఓకే, గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్. ఫస్ట్ మనం క్లౌడ్ సర్వర్లో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్. సో sudo apt-get update
Yeah, Java is installed, right? Now, dot slash startup.sh. Now Tomcat is started, right? Now, once we start the Tomcat, go to browser, copy this public IP, paste here, shift colon 8080 is the port number. Now Tomcat is started, right? So Tomcat is started, it is working fine. Now Jenkins and Tomcat both are running on same port number, right? So for which we have to change the port number here. Tomcat port number we have to change to 8090 or some port number, right? So for which we have to go to server.xml. server.xml, right? Yeah. Come out from here, ls, go to conf folder, ls vi server.xml. Here we have to change the connector port. Select this and escape, save and quit. Now it is saved. So again we have to start up data set, shut down data set, start up data set. We have to charge the services. Dot slash startup data set directly. To bin. Dot slash startup data set. Now it is started, right? Now go to check here. సార్ అదే మరి మార్చాలంటే సార్ పోర్ట్ నెంబర్ టామ్ క్యాట్ కాకుండా జెన్కిన్స్ మార్చాలంటే Tomcat port number changes కదండి. ఒక్క నిమిషం. Sometimes it will happen like this. Shut down data set.
H0 H090 changes. Port number changes. H090. Sometimes it's slow. Sorry. Depending on internet speed, depending on that. Right. Now it is working fine, right? So after that, once we connect this Tomcat server, right? So we have to log in through Manager app. Here we have one Manager app, right? Tab, Manager app. We have to log in through Manager app. So click on this. Once we click on this, it is showing 403 access denied. So why it is showing? Because here we have one file which is context.xml. So in this, we have to disable some paths. Then only it will be connected, right? So we have to go this and we have to disable some path. Right? So now context.xml, we have to find out that file, right? So for which the command here is find space hyphen name. What is the name? Context.xml. So find command మనం వాడాలి Linux లో. ఏదైనా ఫైల్ ఫైండ్ చేయాలనుకోండి, సో ఇలా మనం ఫైల్ ని ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఎంటర్. ఓకే, సో పర్మిషన్ డినైడ్ because we have to give sudo. Right, so these are the files available, context.xml files. So in this we have to disable some path. First we can check this file, copy this and open here vi / right click here. See here some file will be value class name should be required. So in that we have to modify this value class name. Some path will be there, in that we have to modify. So take this vi, value class name is there, right? This path we have to disable this path, right? To disable this path, insert like this less than and exclamatory mark space hyphen end of this line you have to go to here and space hyphen close. Okay, ఇలా ఇదేనా? సో మీరు ఇది డిసేబుల్ చేయాలనుకున్న పాత్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు నాకు. లెస్ దెన్ ఇచ్చి ఎస్కలేటర్ మార్క్ హైఫన్ ఇచ్చి ఎండ్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో ఇలా ఇవ్వాలి, ఎండ్ ఆఫ్ ది పారాగ్రాఫ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది, అంటే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, బ్లూ కలర్, రైట్?
సో ఒక పాత్ర డిసేబుల్ చేయాలంటే సో ఆ కామెంట్స్ తోనే డిసేబుల్ చేయొచ్చు, రైట్? సో నౌ ఎస్కేప్, సేవ్ అండ్ క్విట్. Also one more file I want to disable here. One file disabled, so one more file also I have to disable. Copy this. Vi, paste here. Value class name not there, right? In this, next fourth one also you can disable. Check this. Vi, paste here. See here. Here also value class name is there, right? Go down here. Insert. Escalate remark. Hyphen. End of this line. We have to go here. Space. Hyphen. Close. That was okay. Yeah, so we have to disable like this, right? Escape, save and quit. So ఇప్పుడు మనం ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? సర్వీస్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి మళ్ళీ, రైట్? యా, అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు బిన్ డైరెక్టరీ cd bin /shutdown.sh /startup.sh. Tomcat server every time కూడా మనం shutdown నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి, రైట్? యా, నౌ go to browser, remove this, enter again. ఇప్పుడు మనం క్లిక్ చేస్తాం అనుకోండి, ఆ ఎర్రర్ రాదు. 403 లాగిన్ ప్రాంప్ట్ వస్తుంది, పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయడం వస్తుంది. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్. అడుగుతుంది కదా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడికి తీసుకొస్తాం మనం? మన దగ్గర లేవు కదా క్రెడెన్షియల్స్. సో దానికి ఏంటంటే నేను కొన్ని స్క్రిప్ట్ రాశాను, కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ తయారు చేస్తాను. ఆ స్క్రిప్ట్స్ తీసుకెళ్ళి Tomcat లో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే లాగిన్స్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి. ఆ లాగిన్స్ మనం లాగిన్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో ఒక డాక్యుమెంట్ మీకు చూపిస్తాను, దాంట్లో స్క్రిప్ట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఆ డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. Tomcat ఇన్స్టలేషన్ స్టెప్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇదే మనం చేస్తున్నాం. సో ఇవి స్క్రిప్ట్స్ అండి. ఈ స్క్రిప్ట్స్ ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి, పాస్వర్డ్ Tomcat పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ Tomcat, పాస్వర్డ్ సీక్రెట్ S3CRET. సో డిప్లాయ్మెంట్ యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్ డిప్లాయర్. సో అదర్ పాస్వర్డ్ అడ్మిన్. ఇలా కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఈ స్క్రిప్ట్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్ గా Tomcat లో కాపీ చేసుకుంటాం, కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం. చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇంకా మనం డైరెక్ట్ గా లాగిన్స్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు. యా, ఎక్కడ కాపీ చేయాలి ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి? ఎక్కడ చేయాలంటే tomcat_user.xml ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఎక్కడ? కాన్ఫ్లో ఉంటుంది. కాన్ఫ్లో ఫైల్ ఉంటుంది, అక్కడ స్టే చేయాలి. cd కాన్ఫ్లోకి వెళ్తే ls here tomcat-user.xml ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి మనం ఆ స్క్రిప్ట్స్ ని పేస్ట్ చేయాలి. vi tomcat, yeah, here, so go down and ఇక్కడ మనం ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. క్రెడెన్షియల్ తీసుకోవచ్చు. Tomcat యూజర్స్ అందరినీ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి కాపీ చేసుకుందాం, పేస్ట్ రైట్. సో ఇవన్నీ ఈ ప్రాపర్ వేలో మనం సెట్ చేసుకోవాలండి. సో దీస్ ఆర్ ఇన్ నాట్ సమ్ స్పేసెస్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో మీరు స్పేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సింగిల్ స్పేస్ తోనే ఇవ్వాలి. రైట్, సో అన్ని కూడా ప్రాపర్ వేలో మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం. సేవ్ అండ్ క్విట్.
సో మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్అప్ తెచ్చుకోండి, షట్ డౌన్ చేసి స్టార్ట్అప్ తెచ్చుకోండి. గో టు బిన్ డైరెక్టరీ ./shutdown.sh ./startup.sh. Right, now it is started. Fine. So next thing here మనం ఈ స్టెప్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా బ్రౌజర్లో లాగిన్ అయిపోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం లాగిన్స్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ లాగిన్ అయిపోతుంది. మోడ్ ఇవ్వకూడదు, లాస్ట్ ఇవ్వాలి. యూజర్స్ చూపిస్తాను మీకు. లాగిన్స్ ఇస్తాం, ఇప్పుడు ఇచ్చేద్దాం. లాస్ట్లో యూజర్ ఇది తీసుకుందాం. ఓకే, జియో కదా, ఇది జియో కదా. టామ్క్యాట్ సీక్రెట్, యూజర్ నేమ్ టామ్క్యాట్ సీక్రెట్. టామ్క్యాట్ పాస్వర్డ్ ఇస్ S3CRET. డిప్లాయర్ కావాలి, డిప్లాయర్ జియోకే, జియో క్రెడెన్షియల్స్ రాసాం కదా జియో కానీ. పెట్టుకోవచ్చు, క్రెడెన్షియల్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. టామ్క్యాట్ లేదంటే మీ నేమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది అండి, కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. ఈ లోపల మనం ఏం చేస్తామంటే, సో వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ టామ్క్యాట్ టు జెన్కిన్స్, రైట్? ఓపెన్ అయిపోయింది డైరెక్ట్. మనం ఏం చేస్తాం, మేనేజర్ యాప్ క్లిక్ చేస్తాం, డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాం, రైట్? సో వర్కింగ్ ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, పిన్ చేసి పెట్టుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనం టామ్క్యాట్ తీసుకెళ్ళి జెన్కిన్స్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే గో టు జెన్కిన్స్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ది ప్లగిన్, రైట్? సో జెన్కిన్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. డూప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మేనేజ్ జెన్కిన్స్ ప్లగిన్ వేసుకుందాం. మేనేజ్ ప్లగిన్స్, అవైలబుల్ ప్లగిన్స్, search here. So deploy to container. Plugin name is
deploy to container. Already install అయినట్టు. Already install ఉంది plugin. No need to install again, right? So ఈ plugin already install ఉంది. సో ఈ ఓకే లాస్ట్ ఒక బ్యాచ్ చెప్పినట్టు కరెక్ట్. ఆల్రెడీ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ అయింది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ సిఎస్డి ప్రాజెక్ట్ కూడా ఒకటి పెట్టించాం కదా. రైట్. సో ఒకసారి మనకి ఇది వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం జెనికిన్స్లోకి వెళ్ళి జెనికిన్స్ గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్లోకి వెళ్ళి మనం క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకోవాలి, క్రెడెన్షియల్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్లోకి వెళ్ళి క్రెడెన్షియల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అది ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్స్, ఇంటిగ్రేషన్స్. మనం టామ్కాట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం కదా, అక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. మేనేజ్ జెనికిన్స్, మేనేజ్ క్రెడెన్షియల్స్. సో మనం ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ దట్, రైట్? సో నౌ రిమూవ్ చేస్తాం. Click on this Jenkins, click on global credentials, click on add credentials. Now we have to add some credentials here, right? So username, now second credential తీసుకున్నాం, deployer తీసుకున్నాం, ఈ credential తీసుకున్నాం, right? Deployer, password, deployer. ID ఎలా తీసుకున్నాం అంటే మనం ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం ఏ సర్వర్ని, టామ్కాట్ని జెన్కిన్స్. సో టామ్కాట్లో క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి, ఇస్తేనే ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. టామ్కాట్లో జెన్కిన్స్ ఇస్తున్నాం మనం, ఓకే? So this is for our understanding. Just here ఇక్కడ description లో DevOps batch FT logins అని ఇచ్చాను ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. సో ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం, ఇంటిగ్రేషన్స్ లో కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి చేస్తున్నాం మనం, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇవి మన క్రెడెన్షియల్స్, ఓకే? ఇది ప్రీవియస్ క్రెడెన్షియల్స్, ఇది అవసరం లేదు, తీసేయచ్చు తర్వాత. ఫైన్. సో మనకి లాగిన్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేద్దాం, ఒక జాబ్ కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. గో టు డాష్బోర్డ్, న్యూ ఐటమ్, CI/CD project, click on Crystal project, click on OK. GitHub రిపాజిటరీ తీసుకుందాం. మన GitHub లో ఉండే ఈ హలో వరల్డ్ రిపాజిటరీని తీసుకుందాం. ఇది కదా మన జావా కోడ్. కాపీ దిస్, పేస్ట్ హియర్, గో డౌన్ హియర్. ఇక్కడ కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఇక్కడ యాడ్ బిల్డ్ స్టెప్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఇన్వోక్ టాప్ లెవెల్ మావెన్ టార్గెట్స్ ఫస్ట్ ఇచ్చుకోవాలి. మావెన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, గోల్స్ క్లీన్ ఇన్స్టాల్. గోల్స్ 2 గోల్స్ సరిపోద్ది, మనం అన్ని గోల్స్ ఇవ్వవలసిన లేదు, రైట్? లేదంటే ప్యాకేజ్ కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు.
అప్లై సేవ్. సో మనం ఇప్పుడు ఒకసారి బిల్డ్ రన్ చేద్దాం, టెస్ట్ చేద్దాం బిల్డ్ పర్ఫెక్ట్ రన్ అవుతుందో చూద్దాం. బిల్డ్ నౌ. బిల్డ్ ఇస్ సక్సెస్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక పాత్ కూడా కావాలి. సో పాత్ మనం ఓకే పాత్ అవసరం లేదండి. ఇట్ ఈస్ సక్సెస్. బిల్డ్ ఇస్ ప్రాపర్లీ రన్నింగ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనం ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, అవి చేయాలి. సో గో టు జాబ్ కాన్ఫిగర్, go down here, add build step ఇందులో ఆల్రెడీ ఇచ్చింది కదా, యాడ్ పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్దాం. బిల్డ్ లో పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి మన ప్లగిన్ ఉంది ఇక్కడ, డిప్లాయ్ వార్ ఏఆర్ టు కంటైనర్, రైట్. ఓపెన్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ మనం డిప్లాయ్ వార్ ఆర్ ఏఆర్ ఫర్ కంటైనర్, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, మనం ఒక పాత్ అనేది ఇవ్వాలి, వార్ ఫైల్ పాత్ ఇవ్వాలి. మనకు ఆ పాత్ ఏంటో తెలియదు, తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, జస్ట్ సింపుల్ గా క్వశ్చన్ మార్క్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి ఒక వార్ ఫైల్ పాత్ ఏదో వచ్చింది, జస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకోండి అంతే, మొత్తం కాపీ చేయొద్దు. ఎక్స్టెన్షన్, జస్ట్ కాపీ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్, కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. దట్స్ ఇట్, రైట్. ఆఫ్టర్ దాట్ సో కాంటెక్స్ట్ పాత్ అనేది మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు, నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే యాడ్ కంటైనర్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ మనం ఏ టామ్క్యాట్ వర్షన్ వాడుతున్నామో అది ఇవ్వాలి. టామ్క్యాట్ 8 యూజ్ చేస్తున్నాం, వీ హావ్ టు గివ్ దిస్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్, ఇదంతా ఇంటిగ్రేషన్ లో పార్ట్ అనమాట. ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని మన దీని క్రెడెన్షియల్స్, రైట్. సో దిస్ వీ హావ్ టు గివ్. నెక్స్ట్ టామ్క్యాట్ యూఆర్ఎల్ కూడా ఇవ్వాలి, టామ్క్యాట్ యూఆర్ఎల్ అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడ. సో ఇది టామ్క్యాట్ యూఆర్ఎల్ కదా, up to here, just copy this, paste here, right. Now click on, check చేసుకొని ఒకసారి అప్లై సేవ్. సో వన్స్ మనం సేవ్ చేసిన తర్వాత ఓకే, సో గో బ్యాక్ టు ఒకసారి టామ్క్యాట్ సర్వర్లోకి వెళ్దాం. కమాండ్ లైన్లో ఒకసారి టామ్క్యాట్లోకి వెళ్ళి కంట్రోల్ జెడ్ టు స్టాప్. ఇక్కడ ఒక మనకి వెబ్ యాప్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుందండి, వెబ్ యాప్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఎల్ఎస్ చేయండి, ఇక్కడ చూడండి వెబ్ యాప్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ డిప్లాయ్ అవుతుంది మన కోడ్ వచ్చి, మన గిట్ లో ఉన్న కోడ్ వచ్చి గిటాబ్ లోది టామ్క్యాట్ త్రూ వెబ్ యాప్స్ లో డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ వెబ్ యాప్ లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి, సిడి వెబ్ యాప్స్. ఈ వెబ్ యాప్స్ లో ఎల్ఎస్ చేస్తే మీకు 5 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఫైల్స్ ఏం లేవు. వార్ ఫైల్ రావాలి ఇక్కడికి. మనం ఒకసారి ట్రిగ్గర్ చేస్తాం మన జాబ్ ఇప్పుడు వార్ ఫైల్ గిటాబ్ లో నుంచి వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో ఒకసారి మనం ట్రిగ్గర్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి జాబ్ రన్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా వార్ ఫైల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసుకుంటుంది వెబ్ యాప్స్ లో, రైట్. సో ఒకసారి జాబ్ ట్రిగ్గర్ చేద్దాం. ప్రజెంట్ మనకు వార్ ఫైల్ ఏం లేదు అక్కడ. బిల్డ్ నౌ. సక్సెస్ అయింది. వెబ్ యాప్ డాట్ వార్ అనేది ఒక ఫైల్ వచ్చింది, చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎలా చేయండి, వచ్చింది కదా. ఇది డిప్లాయ్మెంట్ మనకి. ఇప్పుడు మనకి డిప్లాయ్ అయిందంటే ఏంటి, మన గిటాబ్ లోనే కోడ్ ఇక్కడికి వచ్చేయాలి, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళండి, బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ గిటాబ్ పాత్ ఇచ్చి, టామ్క్యాట్ పాత్ ఇచ్చి కాపీ దిస్, పేస్ట్ హియర్. ఈ పాత్ ఇచ్చిన తర్వాత స్లాష్ వెబ్ యాప్ అనివ్వండి, వెబ్ యాప్ అనివ్వండి. ఇస్తే ఏం రావాలి, ఆ కోడ్ చూపించాలి, అవుట్పుట్ ఏదైతే జావాలో కోడ్ ఉందో అది చూపించాలి. వచ్చింది కదా, ఇదే ఉంది అక్కడ. ఎక్కడ ఉంది, మన గిటాబ్ లో ఉంది, ఇదే కోడ్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి,
ఓపెన్ చేయండి, వెబ్ యాప్లో ఓపెన్ చేయండి. ఈ 5 లైన్స్ ఉంది. ఇదే కోడ్ మనకి గిటాబ్లో ఉన్న కోడ్ వచ్చి ఇక్కడ డిప్లాయ్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఇది ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి చెప్పిన ప్రాజెక్ట్లో వచ్చిన కామెంట్స్, రైట్? యా, ఈ కోడ్ డిప్లాయ్ అయింది. అయితే మనం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ చేంజెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద గిట్ హబ్, మన జెన్కిన్స్ ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేసుకోవాలి కోడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే గిటాబ్లోకి వెళ్ళి కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేస్తాను. సో ఆటోమేటిక్గా జెన్కిన్స్ ట్రిగర్ తీసుకుంటుంది జాబ్, రైట్? సో దానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక జాబ్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక జాబ్ని క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా జాబ్ ట్రిగర్ అయిపోతుంది, రైట్? సో దానికి ఏం చేయాలంటే మనం జెన్కిన్స్లోకి వెళ్ళి జెన్కిన్స్లో జాబ్ కాన్ఫిగర్లోకి వెళ్ళి ఈ జాబ్ కాన్ఫిగర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బిల్డ్ ట్రిగ్గర్స్కి వెళ్ళాలి. బిల్డ్ ట్రిగ్గర్స్లో మనకి పోల్ ఎస్ఎం అని ఒకటి ఉంటుంది. పోల్ ఎస్ఎం, ఈ పోల్ ఎస్ఎంలో ఎవ్రీ 2 minutesకి జాబ్ ట్రిగర్ అయ్యేలాగా ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకోవాలి, రైట్? సో మనం ఇక్కడ క్రాన్ ట్యాబ్ గురికి వెళ్దాం కదా, జాబ్ షెడ్యూల్స్ ఎవ్రీ 2 minutes ఇక్కడ తీసుకోండి షెడ్యూల్స్, జస్ట్ కాపీ చేసుకోండి. ఎవ్రీ 2 minutesకి చెక్ చేసుకోవాలి జెన్కిన్స్, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. అంటే ఏం చేస్తుంది, ఎవ్రీ 2 minutes జెన్కిన్స్ వెళ్ళి వెరిఫై చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఏదైనా కోడ్ అప్డేట్ అయితేనే పుల్ చేసుకుంటాం, లేదంటే ఇట్ విల్ నాట్ పుల్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ అప్లై సేవ్ చేద్దాం, రైట్? ఏంటండి ఇలా ఉంటుంది సేమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, గిటాబ్లోకి వెళ్ళి నేను చిన్న మాడిఫికేషన్ చేస్తాను. ఈ లైన్ రిమూవ్ చేస్తాను అంతే, నేను ఏం చేయను, జస్ట్ ఈ లైన్ రిమూవ్ చేస్తాను. ఐ డోంట్ రిక్వైర్ దిస్, ఓకే? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను, రిమూవ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ కమిట్ చేస్తాను, కమిట్ చేంజెస్. గిటాబ్లో చిన్న మాడిఫికేషన్ చేశాను. ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ ఆటోమేటిక్గా జాబ్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి, మనం ఏం టచ్ చేయము, ఆటోమేటిక్గా 2 jobs రన్ అయినాయి ఆల్రెడీ. సో థర్డ్ జాబ్ విల్ స్టార్ట్ నౌ, స్టార్ట్ అయ్యి ఆ కోడ్ డిప్లాయ్ అయిపోతుంది వచ్చి. Just wait for a few seconds, automatically it will start one job. Every 2 minutes it will చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఫస్ట్ టైం కొంచెం డిలే అవుతుంది, తర్వాత నుంచి ఫాస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది జాబ్స్. See here, third job is started automatically. We haven't started anything, right? So automatically start అయింది, థర్డ్ జాబ్ రన్ అవుతుంది. సో థర్డ్ జాబ్ రన్ అయితే ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ కోడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గిట్ హబ్ అది మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. ఒక లైన్ రిమూవ్ చేస్తాం కదా, ఆ లేటెస్ట్ కోడ్ వస్తుంది, వాట్ ఎవర్ లేటెస్ట్ కోడ్ ఇస్తే. జాబ్ ఫెయిల్ అయిందా, why it is fail? Let me check.
ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేద్దాం. సమ్ ఏదో నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఏదో ఉంటుంది, అంతేగాని నార్మల్గా ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. సో లెట్ మీ గో టు GitHub here. So I want to modify something here. Yeah. So now ఒకసారి మనం చూద్దాం, వెయిట్ చేద్దాం. మనం స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంకో జాబ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో విల్ సీ దట్. Fourth job start will now. Fourth job. Yeah, now it is started. So let us see whether it is success or fail. Check that. Yeah, now it is success. నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయండి. ఈ జాబ్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయంటే మన ఇంటర్నెట్ స్లో ఉంది బాగా. సో త్రూ ఇంటర్నెటే కదా, ఎక్కడో టామ్కేట్ సర్వర్ తీసుకొచ్చి గిటాబ్లో సర్వర్లో ఉన్న కోడ్ తీసుకొచ్చి టామ్కేట్లో వేస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వల్ల జరుగుతుంది. రిఫ్రెష్ చేస్తాం అనుకోండి, ఆ కోడ్ డిప్లాయ్ అయిపోతుంది కదా. సిఎం ఇదే కోడ్ కదా ఉంది మనకి, డిప్లాయ్ అయింది. సో ఇలా మనం ఏదైనా గిటాబ్లో చేంజెస్ జరిగితే ఆటోమేటిక్గా మనకి అది టామ్క్యాట్ అప్లికేషన్ సర్వర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో ఇంకొకసారి మాడిఫై చేసి మళ్ళీ ట్రిగర్ చేద్దాం కోడ్ని. సో ఒక 3 లైన్స్ యాడ్ చేసాం కదా, జస్ట్ చేంజెస్ వన్ మోర్ టైం మనం చెక్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వేరే ప్రాసెస్ చూపిస్తాం మీకు, రైట్. నౌ we can wait for another job, fifth job. Next job will run now. సార్ కోడ్లో చేంజెస్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న కోడ్ రన్ అవుతుందా లేకపోతే సర్వర్ డౌన్ అవుతుంది? ఏం డౌన్ అవ్వదు, సర్వర్ డౌన్ అయింది, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఫెయిల్ అయింది జాబ్ ఫెయిల్ అయింది కదా, అందుకు వచ్చింది. జాబ్ ఫెయిల్ అయిపోతే రాదు, ఫెయిల్ అవ్వకపోతే రాదు. దాని అంతా అది రివర్ట్ అవుతుందా కోడ్? రివర్ట్ అవుతుందండి, కరెక్ట్ అప్డేట్ అవుతుంది. సి హియర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ జాబ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు చూడండి, లేటెస్ట్ కోడ్ వస్తుంది. జాబ్ ఫెయిల్ అయితే పాత కోడే ఉంటుంది సార్, మళ్ళీ జాబ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు పాత కూడా ఉంటుంది కానీ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎర్రర్స్ వల్ల కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ జాబ్ రన్ అయింది, ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తాం అనుకోండి, అప్డేట్ అవుతుంది. సి హియర్, రైట్. సో ఇలా మనకి కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది లైవ్ లో, రైట్. సో అయితే మనం గిటాబ్ లో మాడిఫికేషన్ చేయకూడదు, దట్ ఈస్ థంబ్ రూల్. ఎప్పుడు కూడా డెవలపర్స్ గిటాబ్ లో మాడిఫై చేయకూడదు కోడ్ని. ఎక్కడ చేయాలి? లోకల్లో చేసి అక్కడి నుంచి పుష్ చేయాలి గిటాబ్. సో అప్పుడే జెనికిన్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే,
రిమోట్ రిపాజిటరీలో చేసినా తీసుకుంటుంది, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ వే. రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ అలా చేయకూడదు. సో అందుకు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి లోకల్లో ఒక వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి మనం వర్క్ చేద్దాం. ఓకే, CI/CD. ఓపెన్ దిస్ ఫోల్డర్, git bash here, git init here. మ్యూట్ చేస్తారండి, సమ్ నాయిస్ వస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్. నా నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు హలో వరల్డ్ రిపాజిటరీని క్లోన్ చేసుకుంటాను లోకల్లో. సేమ్ మొత్తం రిపాజిటరీ అంతా క్లోన్ చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి మాడిఫై చేస్తూ ఉంటాను కోడ్ని. సో గో టు గిటాబ్ రిపాజిటరీ, copy this repository, git bash లోకి వెళ్ళండి, git clone repository, paste here. మన రిపాజిటరీ మొత్తం క్లోన్ అయిపోతుంది. ఇది మనం క్లోనింగ్ వాడాం కదా, రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు LS చేశారనుకోండి, మన రిపాజిటరీ అంతా ఉంటుంది. CD hello world repository, LS here, CD web app, LS here, CD src source, LS here, CD main, LS here, CD web app, LS here. ఇక్కడ మనకి index.js అనే ఫైల్ ఉంది, ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేసుకుంటాం vi index.jsp. ఇక్కడ మాడిఫై చేసుకోవాలి కోడ్. మనం ఇప్పుడు కూడా గిట్హబ్ లో మాడిఫికేషన్ చేయకూడదు కోడ్, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి మన ఇంకేదైనా మాడిఫై చేసి కోడ్ని ఏమన్నది JSP ఉంది కదా, JSP అంటే ఏదో కోడ్లే అండి, మన కోడింగ్ రాదు, ఏదో సింపుల్ కోడ్ ఏదో పిక్ చేశాను. ఓకే ఓకే, నేను ఇది గూగుల్ నుంచి తీసుకున్నాను కోడ్ని. ఓకే, మన కోడింగ్ రాదు కదా, మనం కోడింగ్ చేయం కదా. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేస్తాను. హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు Aksha Trainings. Now DevOps job market is good, all the best. Okay, so I just remove this. Just 4 lines పెడుతున్నాను. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, సేవ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మనం గిట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, స్టేజింగ్ మూవ్ చేయాలి కదా, కమిట్ చేయాలి. కరెక్ట్. గిట్ యాడ్ డాట్ తర్వాత గిట్ కమిట్ కూడా చేసుకోవాలి కదా, గిట్ కమిట్ -m కమిట్ మెసేజ్ CI/CD ప్రాజెక్ట్ కమిట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, పుష్ చేసుకుంటాం గిటాబ్, రైట్. సో నౌ కమాండ్ హియర్ ఇస్ git push origin master -u అవసరం లేదండి, డైరెక్ట్గా పుష్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కోడ్ మనకు పుష్ అవుతుంది రిమోట్ రిపాజిటరీలో. పుష్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇక్కడ జెన్కిన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది, ఏదో న్యూ చేంజ్ వచ్చింది అని చెక్ చేసుకుని నెక్స్ట్ 6th బిల్డ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు లైవ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది, మనం ఏం టచ్ చేయడం వస్తాం జెన్కిన్స్. ఇలా డెవలపర్స్ ఏంటంటే లోకల్ డెవలప్ చేసి పుష్ చేస్తూ ఉంటారు. సిక్స్త్ బిల్డ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు. ఇక్కడ మనం ఆన్ చేంజ్ ఇవ్వలేదు కదా సార్, ఏంటంటే చేంజ్ అయినప్పుడు అని ఇవ్వలేదు కదా సార్, ఎవ్రీ 2 minutes కింద ఇచ్చాం కదా. అంతేనండి, ఎవ్రీ 2 minutes అంటే మీకు కోడ్ చేంజెస్ లేకపోతే మీకు బిల్డ్ అవ్వదు, బిల్డ్ రన్ అవ్వదు.
మీకు ఏదైనా చేంజెస్ ఉన్నప్పుడే అవుతుంది బిల్డ్. సో అందుకే మన 5th జాబ్తో అయిపోయింది కదా. మీకు ఎప్పుడైనా చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది బిల్డ్. చేంజెస్ లేవనుకోండి చెక్ చేసి వదిలేస్తూ ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడైతే అది చూడండి స్టార్ట్ అయింది. సో ఎప్పుడైతే చేంజెస్ జరిగినాయో ఇమ్మీడియట్లీ విల్ పిక్ అన్నమాట. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ టచ్ ఎనీథింగ్. యా 6th బిల్డ్ రన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం రిఫ్రెష్ చేసాం అనుకోండి కోడ్ రిమూవ్ అయిపోయి న్యూ కోడ్ వస్తుంది. అంతే కదా రైట్. ఇలా లైవ్ లో మనకి కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. టామ్క్యాట్ లో కానీ జేబాస్ లో కానీ వెబ్ స్పీక్ కానీ వెబ్ లాజిక్ సర్వర్ లో కానీ మన కోడ్ అనేది ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సిఐసిడి ఫ్లో స్మూత్ గా నడిచేలా మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఇంటిగ్రేషన్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి చూసుకోవాలి, ప్లగిన్స్ కరెక్ట్ గా చూసుకోవాలి, జాబ్ కాన్ఫిగరేషన్ కరెక్ట్ గా ఉందా, ప్లగిన్స్ అన్ని కూడా మనం కరెక్ట్ గా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇంకొకసారి మనం ఇంకొక కోడ్ చూస్ చేద్దాం. టెస్టింగ్ ఎలా సార్? ఏంటండి టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రేషన్ అండి. మన టెస్టింగ్ ఏం చేయమండి, డెవలపర్ యాక్టివిటీ కదా ఇది. మనం ఏం చేయం, మనం స్మూత్ గా రన్ అవుతుందా లేదా సిఐసిడి చూసుకుంటాం. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. మనం ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే ఏంటి, టామ్క్యాట్ తీసుకొచ్చి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం జెరికిన్స్ కి, గిటాబ్ ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నాం రైట్. ఇవి ఇంటిగ్రేషన్స్. ఇవ్వండి. సంథింగ్ మనం ఇవ్వచ్చు కదా. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ మండే అండి. రేపు లేదు మనకి సెకండ్ ప్రాజెక్ట్, మండే చేద్దాం. రేపు ఎల్లుండి నాకు కొన్ని డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ మండే. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ would be on Monday. At 9 AM. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే save and quit, git add space dot git commit -m commit message. Git push origin సో మన గిటాబ్ పుష్ అయిపోయింది. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం, వెయిట్ చేద్దాం. ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ లో మళ్ళీ 7th జాబ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. యా సీ హియర్ 7th జాబ్ స్టార్ట్ అయింది. రైట్, డన్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేసి అనుకోండి కోడ్ రిమూవ్ అయిపోయి న్యూ కోడ్ వచ్చేస్తుంది. అంతే కదా మనం చేసింది. సో లైవ్ లో మీ లైవ్ అప్లికేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే, లైవ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ ఉంది, రిలయన్స్ ట్రెండ్స్, ఇవన్నీ కూడా లైవ్ లో కోడ్ని అప్డేట్ చేస్తుంటారు లోకల్ గేట్ లో. ఆ కోడ్ జెన్కిన్స్ తీసుకొచ్చి లైవ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం.
సో అప్లికేషన్స్ అని ఇలా అప్డేట్ అవుతుంటాయి. ఇది సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ అండి, మనకి సింపుల్గా అర్థమవుతే ఇలా డిజైన్ చేస్తాం, రైట్? సో లైవ్లో మీకు ప్రైజింగ్ మోడిఫికేషన్ అయినా ప్రొడక్ట్ ప్రైజింగ్ మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే మోడిఫై అవుతూ ఉంటుంది. సో న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంటాం, న్యూ ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ అవుతుంటాయి, కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ రిమూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి, అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి? త్రూ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఇది అప్లికేషన్ టీమ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది దీనిపైన, రైట్? సో ఇలా లైవ్ లో మనకి డిప్లాయ్మెంట్స్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? క్లియర్ అండి? సాంబశివరావు గారు? ఎస్ సార్. Yes. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది మనం ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? ఇంటర్వ్యూలో. ఫస్ట్ మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ చెప్పాలి, చెప్పిన తర్వాత సిఎస్సిడి ఫ్లో గురించి చెప్పాలి. సో సిఎస్సిడి ఫ్లో ఎలా చెప్పాలి అంటే, సో వీ హ్యావ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి మై సెల్ఫ్ సో అండ్ సో అని చెప్పి మీ డీటెయిల్స్ అని చెప్పిన తర్వాత ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది చెప్పిన తర్వాత, సో ఆఫ్టర్ దాట్ సో వీ హ్యావ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. So our development team is working on local workspace, local Git, right? They develop the code. Once development is completed, testing is completed, they will push the code to remote repository, right? So once the code is moved to remote repository, so before that Sonar code review tool is there. So it will review the code. Developers will create the metrics. Based on the metrics, Sonar code review will review the code. If any duplicate lines are there, it will revert back to local. So once the issue is fixed, then it will move to GitHub. Once the code is moved to GitHub, we have Jenkins. So we have integrated GitHub to Jenkins. So Jenkins will pull that code from GitHub to Jenkins. Then using Maven, it will convert into WAR file. Then it will push to application servers. The code will be deployed on application server, right? So ila ee flow lo cheppali meeru chepte vallaki ardham avutadi. Okay, fine. సో ఒక ఫ్లోలో వర్క్ చేసి చెప్తాను, సిఎస్సిడి అంతా వచ్చు అని ఒక. సో టామ్ క్యాట్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసాము. సో ప్లగిన్ వేసుకున్నాం, ఇలానే స్టోరీ అలా వచ్చింది, చాలా స్టోరీ చెప్పచ్చు, రైట్? సో నేను ప్రాక్సీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సిఎస్సిడి కంప్లీట్గా చెప్తాను. పర్సనల్ డీటెయిల్స్ చెప్పిన తర్వాత సిఎస్సిడి చెప్తాను ప్రాక్సీ ఇంటర్వ్యూస్లో. సో అక్కడే ఆయనకి అర్థమైపోతుంది, ఇంటర్వ్యూకి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో ఈ పర్సన్కి నాలెడ్జ్ ఉంది, బాగా సిఎస్సిడి మీద గ్రిప్ ఉంది. సో అక్కడ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయిన క్వశ్చన్స్ మర్చిపోతారు. అక్కడ వాళ్ళు ఏం అడగాలనుకున్నారు మనల్ని, మన ఈ ఫ్లో అంతా చెప్పేటికి వాళ్ళు మర్చిపోతారు. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే గూగుల్ చూసి అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్స్, రైట్? సో ఇలా మనం వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు ఈ సిఐసిడి ఫ్లో మొత్తం చెప్పిన తర్వాత. సో వాళ్ళు మన ఫ్లో అంతా వింటారు చెప్పిందంతా, అప్పుడు వాళ్ళు స్లోగా ఒక ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంట. సో అది చెప్పేయచ్చు మనం, అంత కష్టం కదా, ఈజీగా క్రాక్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి మనం ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోయామంటే ఇంకా మాక్సిమం స్టార్టింగ్ జెన్కిన్స్ ఇస్తారు మనకి యాక్సెస్. మీరు అన్లెస్ మీకు ఒక 15 years అలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీకు క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫామ్ ఎన్ని ఇస్తారు, రైట్? సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఒకసారి ఈ సెటప్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ దిస్ డాక్యుమెంట్, ఓకే? అండ్ ఆల్సో ఈ రిపాజిటరీ కోడ్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఈ కోడ్ కూడా షేర్ చేస్తాను. సో లేదు అంటే నా రిపాజిటరీ మీరు మ్యాప్ చేసుకోవాలంటే ఒక సింపుల్ స్టెప్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిపాజిటరీ మీకు కావాలనుకోండి, సేమ్ రిపాజిటరీ, ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఈ ఫోర్క్ని క్లిక్ చేసుకోండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేయాలండి. మీ గిట్హబ్లో ఇది ఓపెన్ చేయండి, DevOps near 30/hello world అని టైప్ చేసి ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి. ఇది ఓపెన్ అవుతుంది, నాది ఓపెన్ అవుతుంది మీ అకౌంట్లో. మీ గిట్హబ్ అకౌంట్లో నా రిపాజిటరీ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ రిపాజిటరీని మీరు మ్యాప్ చేసుకోవాలనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ ఫోర్క్. ఇది క్లిక్ చేస్తే మీ మీకు వచ్చేస్తుంది సేమ్ రిపాజిటరీ. సో అక్కడి నుంచి మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు రాలేదనుకోండి, అలా నేను షేర్ చేస్తాను, నా గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉంది కోడ్, షేర్ చేస్తాను. అది లోకల్లో కాపీ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు మళ్ళీ పుష్ చేసుకోండి. ఓకే, నేను డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను, ప్లస్ ఆ కోడ్ షేర్ చేస్తాను. సో ఇది ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. దిస్ ఇస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే గూగుల్ క్లౌడ్లో చేద్దాం. గూగుల్ క్లౌడ్లో క్యూబర్నెటిస్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి, సో మనం కమాండ్ లైన్లో ఏదైతే చేసామో అది జియోలో చేస్తాం. డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ చూపిస్తాం, చాలా సింపుల్ ఉన్నాయి, రైట్? డిప్లాయ్ చేసి దాంట్లో ఒక
కంటైనర్లో ఒక పాడ్లో జెన్కిన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం, జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం, రైట్. సో ఇవన్నీ మనం మండే చేద్దాం. అది కూడా ఒక 1 అవర్ 15 minutes ఉంటుంది. సో దాంతో మనం కంప్లీట్ చేద్దాం, రైట్. డోకర్ డోకర్ ఇంకేముంది, డోకర్ కుబర్నెటిస్, గూగుల్ క్లౌడ్, జెన్కిన్స్. ఓకే, సో దాంతో మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు ఇస్తానండి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, రెజ్యూమ్స్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ పంపించలేదు కదా, గ్రూప్లో పెట్టిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ రెజ్యూమ్స్, శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్. ఒక 20 రెజ్యూమ్స్ ఇస్తాను, మంచి రెజ్యూమ్స్ చూడండి. సో మాడిఫై చేయండి రెజ్యూమ్ ఒకసారి. సో ఈ ఫ్లో ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఈ సిఎస్సిడి ఫ్లో అంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మండే రోజు మనం సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేద్దాం. రేపు ఎల్లుండి మనకు లేదండి. టుమారో డే ఆఫ్టర్ వి డోంట్ హ్యావ్ సెషన్. ఓకే, సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి వీకెండ్. మన మండే చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఫైన్ అండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. ఫైన్. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం మనం ఈరోజు. ఫైన్, విల్ కనెక్ట్ బ్యాక్ ఆన్ మండే 9 AM. రైట్, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.